Dear students, in the last class, we had an introduction to modern historiography, and we also were uh, acquainted that in modern period there were various schools of historiography. So, and in the previous class, we also studied about one of the modern school of historiography, that was the Enlightenment era. So, we studied about the historiographers of the Enlightenment era. In today's class, we are going to study about one more school of modern historiography, that is Romanticist historiography. So the purpose of this presentation is to know what is Romanticist historiography, what are the characteristics of Romanticist historiography, and who were the people who were part of this Romanticist historiography, and what are the defects of Romanticist historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த வகுப்பில் நாம் நவீன வரலாற்று வரைவியலின் முறைகள் அல்லது நவீன வரலாற்று வரைவியலில் காணப்பட்ட பல்வேறு விதமான வரலாற்று வரைவியல் பிரிவுகள் அதை பற்றி படித்தோம். அதில் ஒரு பிரிவான என்லைட்டன்மெண்ட் ஈரா அல்லது அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல், அறிவொளி காலத்தின் வரலாற்று வரைவியலை பற்றி நாம் போன வகுப்பில் படித்தோம். இன்று இந்த வகுப்பில் நாம் ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்கின்ற அந்த வரலாற்று வரைவியல் முறையை, நவீன கால வரலாற்று வரைவியலில் இருந்த இன்னொரு பிரிவான ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்கின்ற அந்த வரலாற்று வரைவியல் பிரிவை பற்றி படிக்க இருக்கின்றோம். Dear students, in the late 18th century and early 19th century, as a reaction to Enlightenment era historiography, we had a new school of historiography evolving itself, and which was called as Romanticist historiography. This Romanticist historiography was just opposite to Enlightenment era historiography. In Enlightenment era historiography, reason and rationalism dominated the historical writing. But in Romanticist historiography, reason and rationalism were discarded and its place was taken up by imagination and taste. It was more sentimental than rational. It was more passionate, spirited, and mystic. So, Romanticist historiography on the whole wanted to make history a passionate subject, a spirited subject, and in its urge to make history a passionate and spirited subject, it had to compromise reason, it had to compromise rationalism. So, a group of historians who felt that when reason and rationalism dominate, that is, in the Enlightenment era historiography or historical writing does not serve its purpose, or it misses its literary taste. History is more philosophy oriented, and as a result, it loses its literary taste. Hence, a group of historians in the late 18th century and early 19th century emerged who wanted to make history more passionate. And best example for this type of historians are Thomas Carlyle from England, then James Anthony Froude from England, Lord Macaulay from England, Jules Michelet from France, George Bancroft from USA. So these historians, they wanted to make history more passionate, more spirited, and hence they had to compromise with reason and rationalism, or they gave less importance to reason and rationalism and tried to make history more passionate by inducing literary character and literary nature to historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, 18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் மற்றும் 19ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில்
என்லைட்டன்மெண்ட் ஈரா வரலாற்று வரைவியலுக்கு, அதாவது அறிவொளி காலத்து வரலாற்று வரைவியலுக்கு எதிர்மறையாக ஒரு புதிய வரலாற்று வரைவியல் பிரிவு அல்லது ஒரு புதிய வரலாற்று வரைவியல் தன்மை உருவானது. இந்த வரலாற்று வரைவியல் தன்மைக்கு ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்று பெயர். ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் கடந்த காலத்தில், அதாவது என்லைட்டன்மெண்ட் ஈராவில், அறிவொளி காலத்தில் இருந்த வரலாற்று வரைவியலுக்கு நேர் எதிர்மாறான ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்தார்கள். அறிவொளி காலத்து வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் அறிவுக்கும் முற்போக்குத்தனத்திற்கும் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள். அவர்கள் வரலாற்று வரைவியலை எழுதுகின்ற வேளையில் மிகவும் நுணுக்கமாக, தெளிவாக உண்மையை எழுத வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நடந்த நிகழ்வுகளை ஆய்வு செய்து, நடந்த நிகழ்வுகளுக்கு ஆதாரங்களை தேடி, அந்த ஆதாரங்களை சரிபார்த்து, அந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வரக்கூடிய செய்திகளை மக்களுக்கு எடுத்துரைப்பதற்காக முற்போக்குத்தனமான சிந்தனையோடு அந்த செய்திகளை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்து வரலாற்றை ஒரு தத்துவவியல் பாடமாக அறிவொளி காலத்து வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் எடுத்திருந்தார்கள். ஆனால் அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு அவர்கள் எடுத்திருந்த வேளையில் இலக்கியம் அல்லது ஒரு இலக்கியத்தை நாம் படிக்கின்ற போது கிடைக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யம் வரலாற்றில் இல்லாமல் போனது. ஆக 18ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் 19ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலும் ஒரு வகையான புதிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இந்த நிலைப்பாட்டை எதிர்த்தார்கள். இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக புதிய நிலைப்பாட்டை எடுத்தார்கள். அவர்கள் புதிய வகையான வரலாற்று வரைவியலை உருவாக்கினார்கள். அந்த வரலாற்று வரைவியலில் கிரிட்டிசிசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆய்வு திறனுக்கும் சான்றுகளை சரிபார்க்கும் முறைக்கும் முற்போக்குத்தனத்திற்கும் முக்கியத்துவம் குறைத்துக் கொள்ளப்பட்டு எழுதுவதில், அதாவது இலக்கியத்தனத்தோடு, இலக்கிய சிறப்போடு, இலக்கிய பண்புகளோடு எழுதக்கூடிய ஒரு முறையை அவர்கள் கையாண்டார்கள். அவர்கள் வரலாற்றை எழுதுகின்ற போது அவர்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தது என்று சொன்னால், அந்த வரலாறு என்பது மக்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை அளிக்க வேண்டும். மக்களின் உணர்வுகளை தூண்டிவிட வேண்டும். மக்களை உணர்வு பூர்வமாக அந்த வரலாறு கவர வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் சிறிதளவு முற்போக்குத்தனத்தையும் பகுத்தாய்வு செய்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பண்பையும் குறைத்துக் கொண்டு எழுதினார்கள். இந்த நிலைப்பாட்டை ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்று நாம் கூறுகின்றோம். இப்படி எழுதக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்களாக தாமஸ் கார்லைல் இங்கிலாந்திலிருந்து, ஜேம்ஸ் ஆந்தோனி ஃப்ரவுட் இங்கிலாந்திலிருந்து, லார்ட் மெக்காலே இங்கிலாந்திலிருந்து, ஜூல்ஸ் மிச்சலெட் பிரான்ஸ்ல இருந்து, ஜார்ஜ் பேன்கிராஃப்ட் அமெரிக்காவிலிருந்து, இவர்கள் எல்லாம் இந்த ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலின் ஒரு முக்கிய முன்மாதிரிகளாக இருந்தார்கள். அவர்கள் ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியல் அடிப்படையில் வரலாற்றை அணுகினார்கள். Let's have a look into the characteristics of Romanticist historiography. The Romanticist historiography had a nostalgic view. When we say nostalgic view, it means they glorified the past, especially the medieval times. They had a tendency to celebrate the local customs, manners, national customs, the old religious outlooks. So they were the historiography was in a mood to celebrate the past and especially the medieval period. And in this manner of celebration, in this aspect of celebration, they had compromised rationalist tendency to a certain extent. So it was nostalgic. The Romanticist historiography was nostalgic. Second, it drew its inspiration from the medieval period. The themes of history were from medieval period, especially the Crusades, the Christian kings of Spain at war with the Moors, the Gothic architecture, and Romantic adventurers. Likewise, there were many translations of the medieval period. So medieval chronicles, medieval books were translated
in during this time. And thirdly, there was a very good close bond between history and literature. As already noted, the main characteristic of Romanticist historiography was to literally glorify uh, the events. So both history and literature enjoyed a very close relationship during this period. And even in literature, because of this historical writing, there was a new kind of literature called as historical romance. And Sir Walter Scott of England was considered to be one of the uh, best examples of uh, historical romance, and his historical novels had created a very big sensation. As far as history is concerned, uh, Carlyle, Thomas Carlyle was one of the was one of the best example of Romanticist historiography, and it was because of the age of literature. The period of this particular period was inspired in literature by Wordsworth, Keats, and Shelley, and that had inspired historical writing also. And likewise, one another important aspect of Romanticist historiography was it had dispelled the prejudice against medieval age. Actually, medieval age had, I mean, Enlightenment historiography had uh, condemned medieval age. They had questioned medieval age. They had criticized the medieval period, and people had created a opinion that medieval age was an age of darkness. And now Romanticist historiography uh, turned the plate, or Romanticist historiography had shifted sides. Romanticist historiography was able to dispel this prejudice against the medieval age. So, this was another important aspect of Romanticist historiography. And the last and final aspect of Romanticist historiography was the purpose. The purpose of Romanticist historiography was to rouse interest in history. In other words, to make the events of the past more interesting. And in this aspect of making history interesting, they had the tendency to glorify the events. So, and while glorifying this, glorifying the past, they had got new themes of history, which could have not seen its day. New themes were selected. So these were the characteristics of Romanticist historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியல் என்பதை பற்றி, அதனுடைய தன்மைகளை பற்றி படிக்கின்ற வேளையில் அதனுடைய அடிப்படை தன்மைகளில் முதலாவது தன்மை அது நாஸ்டால்ஜிக் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில். நாஸ்டால்ஜிக் என்று சொன்னால் கடந்த காலத்தை மிகவும் சிறப்பாக எண்ணுவதும், கடந்த காலத்தை புகழ்ந்து பேசுவதும், கடந்த காலத்தை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்கொள்வதும் நாஸ்டால்ஜிக். ஆக ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வரலாற்று வரைவியல் கடந்த காலத்தை மிகவும் கொண்டாடியது. குறிப்பாக இடைக்கால வரலாறை மிகவும் கொண்டாடியது. அப்படி வரலாற்று வரைவியலில் எழுதுகின்ற வேளையில், வரலாறுகளை எழுதுகின்ற வேளையில் அந்த கொண்டாட்ட மனநிலையோடு, எதையும் மிகைப்படுத்தி பேசக்கூடிய மனநிலையோடு எழுதிய காரணத்தினால் அங்கே உண்மைத்தன்மை சிறிதளவு அல்லது முற்போக்குத்தன்மை சிறிதளவு பணயம் வைக்கப்பட்டது அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்டது. சிறிதளவு முற்போக்குத்தன்மையும் உண்மைத்தன்மையும் சிறிதளவு புறக்கணிக்கப்பட்டது என்று சொல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. அதே போல் ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலை பற்றி நாம் பேசுகின்ற வேளையில் அந்த ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலை எழுதியவர்கள் தங்களுடைய
ஊன்றுகோலாக தங்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை அல்லது தங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஊன்றுகோலாக இடைக்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள். அதாவது அவர்கள் எழுதிய வரலாற்று வரைவியல்கள், அந்த வரலாற்று செய்திகள் எல்லாம் குறிப்பாக இடைக்காலம் சம்பந்தமாகவே இருந்தது. இடைக்காலத்தில் நடந்த சிலுவை போர்கள், இடைக்காலத்தில் நடந்த ஸ்பானிய அரசர்களுக்கும் கிறிஸ்துவ ஸ்பானிய அரசர்களுக்கும் அரேபியர்களுக்கும் இடையே, இஸ்லாமியர்களுக்கும் இடையே நடந்த போர்கள், அதே போன்று இத்தாலிய கோத்திக் ஆர்கிடெக்சர், கட்டிடக்கலை முறை, இப்படி இடைக்காலத்தை மிகைப்படுத்தி பேசுவது, இடைக்காலத்தை சிறப்பாக்கி பேசுவது, இடைக்காலத்தை புகழ்ந்து பேசுவது, இடைக்காலத்தை மேன்மைப்படுத்தி பேசுவது என்ற அடிப்படையில் இடைக்காலத்தில் இருந்து தங்களுடைய ஊன்றுகோலை, தங்களுக்கு தேவையான ஊன்றுகோலை அங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டார்கள். அதே போன்று மூன்றாவது விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலுக்கும் இலக்கியத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்பு இருந்தது. மிகப்பெரிய மிக தெளிவான தொடர்பு இருந்தது, அழகான உறவு இருந்தது. அல்லது வரலாற்று வரைவியலும் இலக்கியமும் இந்த ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியல் காலத்தில் மிகவும் நெருக்கமான ஒரு உறவை கொண்டிருந்தது. குறிப்பாக வரலாற்று வரைவியல், இலக்கியத்தின் பாதிப்பு வரலாற்று வரைவியலிலும், வரலாற்று வரைவியலின் பாதிப்பு இலக்கியத்திலும் இருந்தது. ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இங்கிலாந்தில் இந்த காலகட்டத்தில் சார் வால்டர் ஸ்காட் என்ற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இருந்தார். சார் வால்டர் ஸ்காட் வரலாற்று ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, அவர் முதலில் ஒரு இலக்கியவாதி. அவர் பல நாவல்களை எழுதியிருக்கிறார். இந்த காலகட்டத்தில் அவர் தன்னுடைய நாவல்களுக்கு வரலாற்று விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நாவல்களை எழுதினார். ஆக வரலாற்று சம்பவங்களை கற்பனை நாவல்களாக எழுதக்கூடிய தன்மை இந்த காலகட்டத்தில் தான் வளர்ந்தது. அதே போல் வரலாற்று வரைவியலில் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகின்ற வேளையில் இலக்கிய நடையோடு வரலாறை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்து இலக்கிய நடையோடு வரலாற்றை தொகுத்து வழங்கிய காலமும் இந்த ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியல். அதற்கு மிக சிறந்த உதாரணம் தாமஸ் கார்லைல். இப்படி அமைந்து போவதற்கு அடிப்படை காரணம் அந்த காலகட்டமே இலக்கியவாதிகளின் கை மேலோங்கி இருந்ததுதான். குறிப்பாக வேர்ட்ஸ்வொர்த், கீட்ஸ், ஷெல்லி போன்றவர்கள்லாம் இந்த காலத்தில் வந்தவர்கள். அவர்கள் இலக்கியத்தில் ஏற்படுத்திய பெரிய தாக்கம் வரலாற்று வரைவியலையும் பாதித்திருந்தது. நான்காவது முக்கிய தன்மையாக இந்த வரலாற்று வரைவியல், ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியல் என்பது அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் காலத்தில் இடைக்கால வரலாற்றுக்கு எதிராக அமைந்திருந்த செய்திகளை புறம் தள்ளியது. அதாவது அறிவொளி வரலாற்று வரைவியல் காலத்தில், என்லைட்டன்மெண்ட் ஈரா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்ட வரலாற்று வரைவியல்கள் இடைக்காலத்தை ஒரு இருண்ட காலமாக எழுதின, இடைக்காலத்தை குறை கூறின, இடைக்காலத்தை கேள்வி கேட்டன, இடைக்காலத்தை தவறாக சித்தரித்தன. ஆனால் ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியல் காலத்தில் அப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்தை மாற்றி அமைத்தது, அல்லது அந்த கண்ணோட்டத்தில் இருந்து வேறுபட்டு இடைக்காலத்தில் இருந்த சிறப்பான விஷயங்களையும் எடுத்துரைத்தது. ஆக அறிவொளி காலத்தில் இருண்ட காலமாக சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் இப்பொழுது மாறி ரொமான்டிசிஸ்ட் காலத்தில் இடைக்காலத்தை மிகைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு உண்டானது. இறுதியாக இந்த வரலாற்று வரைவியலில், ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலில் மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருந்தது என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்றின் மீது மக்களுக்கு ஈர்ப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வரலாறை எழுதுகின்ற போது சற்று மிகைப்படுத்தி அல்லது மக்களை ஈர்க்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த கண்ணோட்டத்தோடு வரலாற்று சம்பவங்களை தொகுத்து வழங்கும் போது ஒரு வகையான மிகைப்படுத்துதல், ஒரு வகையான புகழ்ச்சி, ஒரு வகையான மக்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வர வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் இலக்கிய நடையோடு எழுதுவது என்பது அடிப்படை ஒரு விஷயமாக இருந்தது. ஆக
அந்த வரலாற்று வரைவியலின் அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால், உண்மையை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதை விட மக்களுடைய ஈர்ப்பை ஈர்க்க வேண்டும், மக்களுடைய ஈர்ப்பை பெற்றெடுக்க வேண்டும், மக்களுடைய ஈர்ப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நோக்கமாக இருந்தது. ஆக இதுவெல்லாம் ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலோட தன்மையாக இருந்தது. Dear students, now we shall discuss about the defects of Romanticist historiography. This historiography, this style of historiography, as we read, was more influenced by romantic poets than by serious investigators of truth. Hence, history was passionate, history was fantastic, history was very appealing, but there was a compromise with truth. So it was the people who involved themselves in this type of historiography, in this style of historiography, wanted history to be more appealing rather than trying to make it more rational, more reasonable, and trying to make it more universal. So that was one defect of Romanticist historiography. So it was written by people who wanted to make history more passionate. Then second one was, Romanticist historians believed that each nation was a unit of human culture. And with this belief, what happened was they indulged in fanciful concepts to glorify their nation. And when this type of historiography started, what happened was universal history lost its value, or more and more of people began to glorify the regional sentiments, the national sentiments. So studying humanity as one was compromised. So that was the second defect of this historiography. And the third one was, there was a feeling that deeper mystical happenings can never be satisfactorily analyzed by rational methods. So they said all the happenings of the world, especially there could be some mystical happenings that cannot be analyzed by rational methods. And then as a result, what happened was the rationality and the reason was compromised to a certain extent. Whatever they wrote on, whatever the subject matter, their main purpose was to fancify it, where their main purpose was to glorify it, and hence as a result many irrational subjects were glorified, and with the concept that all things cannot be satisfactorily analyzed and all things cannot be satisfactorily explained. At last, Romanticist historiography believed that in the principle of fatality. So when they believed that it was principle of fatality that pursued this world, they put an end to rational causes. They gave up this understanding of analyzing the rational causes for events. As a result, rationalism and reason had suffered, and at last the concept of super rational fatality or when this concept of super rational fatality came, what happened was
there was superiority of one nation over the other. Uh, People explained that one nation was more superior than other, taking into consideration the principle of fatality. For example, Rudyard Kipling explained that the Englishmen were destined to rule over other people of other colored people of the world. Likewise, the Nazi party built its theory of racial superiority only on these misconceptions. So this had a very big effect on world politics. So, and these were considered to be some of the defects of Romanticist historiography. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலின் குறைபாடுகள் என்ன என்பதை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி படிக்கின்ற வேளையில் முதல் விஷயம், ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலை எழுதிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சிறந்த இலக்கியவாதிகளாக இருந்தார்கள். அப்படி சிறந்த இலக்கியவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய வேளையில் அவர்கள் உண்மையை நாடும் அந்த முயற்சி, வரலாறு என்பது உண்மையை தேடும் ஒரு முயற்சி என்ற கோட்பாட்டிலிருந்து சற்று விலகி இருந்தார்கள். அவர்கள் கிரிட்டிசிசம் அல்லது ரேஷனலிசம் அல்லது ரீசன் போன்ற விஷயங்களை ஒரு சிறிதளவு தவிர்த்து இருந்தார்கள். நமக்கு ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், கிரிட்டிசிசம் என்று சொன்னால் ஆய்வு செய்வது, கிரிட்டிசிசம் என்று சொன்னால் சான்றுகளை சரிபார்ப்பது. கிரிட்டிசிசம் என்று சொல்லும் போது நாம் கிடைக்கக்கூடிய சான்றுகளை முழுமையாக சரிபார்த்து அதை கேள்வி கேட்டு அந்த சான்றுகள் உண்மைதானா என்று ஆராய்ந்து அதற்கு பிறகு ஏற்றுக்கொள்வது. அப்படி சான்றுகளை சரிபார்க்கின்ற வேளையில் அதை ஒரு முற்போக்குத்தனத்தோடு அந்த சான்றுகளை சரிபார்ப்பது. ஆக ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று வரைவியலாளர்கள் எதையும் மிகைப்படுத்த வேண்டும், புகழ வேண்டும், அதன் தன்மைகளை உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டில் தாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பாடப்பொருளின் முக்கியத்துவத்தை உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும், அதை மிகைப்படுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அவர்கள் உண்மையை சிறிதளவு தவிர்த்திருந்தார்கள் என்பது ஒரு குறையாக, குற்றச்சாட்டாக நமக்கு தெரிகிறது. அதே போல் ஒவ்வொரு தேசத்தையும் ஒரு தனி அங்கமாக கருதினார்கள். ஒவ்வொரு தேசத்தையும் ஒரு தனி அங்கமாக கருதி ஒவ்வொரு தேசத்தையும் மிகைப்படுத்துவது, ஒவ்வொரு தேசத்தையும் மிகைப்படுத்துவது அல்லது பாராட்டி பேசுவது, புகழ்வது என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தார்கள். அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கின்ற போது மனித குலத்தை, ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தை ஒன்றாக பாவித்து ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் வரலாறு ஒன்றுதான் என்ற அந்த கருத்து பின்தள்ளப்பட்டிருந்தது. ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் வரலாறை படிக்கின்ற வேளையில் தான் நாம் ஒவ்வொரு சமூகமும் இன்னொரு சமூகத்தோடு எப்படி நெருங்கி இருக்கிறது, ஒவ்வொரு சமூகமும் இன்னொரு சமூகத்தோடு எப்படி உறவாடி இருக்கிறது, ஒவ்வொரு சமூகமும் இன்னொரு சமூகத்தை எப்படி சார்ந்து இருக்கிறது என்பது புரியும். ஆனால் அந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து விலகி ஒவ்வொரு தனி தேசத்தையும் தனித்தனி அங்கமாக பார்த்து ஒவ்வொரு தனி தேசமும் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதாக உணர்ந்து அவர்கள் ஒவ்வொரு தேசத்தையும், ரொமான்டிசிஸ்ட் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அவர்கள் எந்த தேசத்தை சார்ந்து இருக்கிறார்களோ அந்த தேசத்தை மிகைப்படுத்தி எழுதக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு எடுத்திருந்தார்கள். ஆக இது ஒரு குறைபாடாக இருந்தது. மூன்றாவது குறைபாடாக, டீப்பர் mystical happenings can never be satisfactorily analyzed by rational methods என்ற அடிப்படையில், அதாவது வரலாற்றில் நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்திற்கும் நாம் முற்போக்குத்தனத்தோடு விளக்கம் தந்துவிட முடியாது என்று நம்பினார்கள். வரலாற்றில் சில விஷயங்கள், சில செய்திகளை மிஸ்டிக் என்று சொல்வார்கள். மிஸ்டிக் என்று சொன்னால் அது விளக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம், முற்போக்குத்தனத்தால் அதை விளக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம், நாம் அறிவுக்கு எட்டாத விஷயம், நாம் அறிவு தாண்டிய விஷயம் என்று அவர் நம்பினார்கள். அப்படி நம்பிய காரணத்தினால் பல்வேறு செய்திகளை அவர்கள் மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருந்தார்கள். ஏன் என்று சொன்னால், அப்படி மிகைப்படுத்தி சொல்லிவிட்டு அதை நாம் இது எப்படி சாத்தியமாகி இருக்க முடியும் என்று நாம் கேள்வி கேட்க முடியாது. ஏன் என்று சொன்னால், அதை கேள்வி கேட்டால் அனைத்து விஷயங்களையும் நாம் விளக்கிவிட முடியாது என்று ஒரு பதில் வரும்.
ஆக இந்த நம்பிக்கையோடு அவர்கள் வரலாற்றை எழுதியது ஒரு சிறிய குறைபாடாக தெரிகிறது. அதே போல் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஃபேட்டாலிட்டியை நம்பினார்கள். பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஃபேட்டாலிட்டி என்று சொன்னால் விதியை நம்புவது, அதாவது எல்லாம் விதியின்படி நடக்கும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை நம்புவது. எல்லாம் விதியின்படி நடக்கும் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த விதியின் அடிப்படையில் செயல்பட்டார்கள் என்கின்ற போது விளக்க முடியாத விஷயங்களை அல்லது விளக்க மிகவும் கடினமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை விதியின் அடிப்படையில் என்ற ஒரு இதை ஒரு தரவோடு முடித்துக் கொண்டார்கள். ஆக அந்த பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஃபேட்டாலிட்டி என்ற அந்த கோட்பாட்டை நம்பினார்கள். இறுதியாக அவர்கள் இதே அடிப்படையில், அதாவது விதியின் அடிப்படையில் என்ற நம்பிக்கையில் பல்வேறு தேசங்களை ஒரு தேசத்தோடு மற்றொரு தேசம் சிறப்பானதாக கருதி மற்ற தேசத்தை புகழ்ந்து எழுதினார்கள். உதாரணமாக நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ருட்யார்ட் கிப்ளிங், ஆங்கிலேயர்கள் மிக சிறந்த மனிதர்களாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆசியாவையும் ஆப்பிரிக்கர்களையும் ஆள தகுதி பெற்றவர்களாக ருட்யார்ட் கிப்ளிங் எழுதினார். நாசி, அதாவது ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய ஹிட்லருக்கு முன்பு வந்த அந்த ஹிட்லர் உடைய காலகட்டத்தில் நாசி மக்கள் ஜெர்மானியர்கள் தங்களை நாசிக்கள் என்று அழைத்துக் கொண்டு அந்த நாசிக்கள் உலகத்திலே சிறந்த இனக்குழு என்று அவர்கள் எழுதினார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு இனமும் ஒவ்வொரு தேசமும் தன்னை மிகைப்படுத்தி எழுதி கொள்ளக்கூடிய ஒரு அபாயம் ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபியில் இருந்தது. அந்த அபாயம் உலக வரலாறை, உலக மக்களை மிகவும் பாதித்த ஒரு நிலையாக இருந்தது. ஆக ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு இதில் இருந்த குறைபாடுகளை நாம் அறிந்து கொண்டோம். ஆக இந்த காணொளியின் மூலமாக ரொமான்டிசிஸ்ட் ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி என்ற நவீன காலத்தில் வந்த வரலாற்று வரைவியல் முறையை பற்றி, அதனுடைய தன்மைகளை பற்றி, அதிலிருந்து சிறு குறைபாடுகளை பற்றி நாம் படித்திருக்கின்றோம். This presentation was made on the basis of B. Shekeli-Sharp's book History, Its Theory and Method, published by Macmillan India Limited. இந்த காணொளியானது பி ஷேக்கலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்ற புத்தகத்தின் அடிப்படையில், மேக்மிலன் இந்தியா பிரசுரித்த அந்த புத்தகத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டது.